रथयात्रा को जीवे कि न जीवे लोक सेटा क्वेश्चन होइथि रथयात्रा करिया दूर कथा ये गोटे धर्मीय भावना सरकार केवल हस्ताक्षर ही रहीगला। देखो दुईटा जिनस आइदर आप रथयात्रा करेंगे ना बिल्कुल रथयात्रा करेंगे। देखो आईनगत कार्यानुष्ठान जोटा लीगल एक्शन कह कि इस्कन उपर नियाजिव कौन पे से अधीन रथयात्रा करुच्ची अधीन रथयात्रा को एक एभली कृत्रिम भाव में प्रदर्शन करा पुरी प्रशासन गजपति महाराज इस्कन रथयात्रा बंद करू कलिजुग जमती अग्रसर हवा ततश्चानु दिनम धर्म सत्यम शौचम क्षमादया काले न बलिरम राजा ननुक्षति आयुर्बल स्मृति भागवतम द्वादश स्कंदरे एटा कहगले कि जमती ततश्च अनुदिनम धर्म प्रत्येक दिन धर्मर परिमाण ह्रास पाइब कलिजुग से एते बड़ त्रिकालज्ञ थिले से कौन भी गछ तले ठिया क्यों कहीदे समय काल परिस्थिति देखी कि गछर कौ पत्रटा तलू पड़ो एत बड़ दार्शनिक थिले बा एते बड़ भविष्यतज्ञ थिले कि जी जो व्यक्ति कपाल रे तार तिलक शोभा पाउनी और तार बेकरे कंठीमाला नहीं तुलसी महाराणी से धारण करना सी ब्रह्म राक्षस सदृश भक्ति भागवती कार्या धनैरपि प्राणैरपि जदि तुम टंका जाऊँची जाऊ जदि तुम प्राण भी जाऊँची जाऊ किंतु भक्ति कर भगवान इस्कन पाखे से पावर ना कि सब अमेरिकार गवर्नमेंट को राजी करवा आपन टिके हमको परमिशन दे दिंतु माछ मांस खाइले कोन जने भक्त होई परिबोनी ता मन भीतर भक्ति भावना आसीबोनी ईश्वर प्रेम आसी आमिष खाइबाटा शास्त्र रे मना करा जायनी माछ मांस 50 दिन गुड़ा देवी कमे तो खाइ होजी। नमस्कार ओपन वॉइस रो आउ एक विशेष अध्याय को स्वागत करुछि मु सौदागर। विशेष अध्याय एतिपाई कि आम समस्त जीवन रे धर्म एवं परंपरा अनेक गुरुत्व रखे आमे समस्ते धर्म रे जीव एवं परंपरा रे रहिबा पई चेष्टा करू सेतबळे विभ्राट आसे बा सेतबळे आउ एक विवर्तनर आभास आसे जेतबळे धर्म को नहीं विभ्राट मध्य सृष्टि हुए। आजिर प्रसंग जो गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपरे मु आलोचना करिया पई चाहूची सेतबळे इस्कन धर्मी माने आलोचनार शिरोनामा साजिथिले आलोचनार प्रसंग साजिथिले जेतबळे अदिनिया रथयात्रार से आरंभ करिथिले सेतबळे इस्कन मानकु बहुत ट्रोल करा जाउथिला जेतबळे तांकर कथा चिंता चेतना को समस्तक पाखरे पहुंची पारु नथिला सेमाने क्यों कथा बा क्यों विषय वस्तु को आलोचना करिया पई चाहंती ताहा मध्य सबु धर्मावलंबी भी लोकंक पाखरे पहुंची बारे असफल होइथिले अनेक ट्रोल रो शिकार हेइथिले अदिनिया रथयात्रा को नै अनेक प्रशंसा नुहे अनेक समालोचनार शिकार होपाई मध्य पड़िथिला। मो सहित आज स्टूडियो रे उपस्थित अछंती इस्कन धर्मर प्रचारक प्राणेश्वर कृष्ण दास मो आलोचना को स्वागत करिछि। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मु प्रथमे कौन बाबाजी डाकिबी ना प्रभुजी डाकिबी ना स्वामीजी डाकिबी को ना रे मु प्रथमे आपन को संबोधन करिवि सेटा टिके मो भीतर बहुत द्वंद्व रहउछि आगे सेटा टिके क्लियर कर दियंतु आपण जोटा आपण भल डाकी पारे कि साधारणतः आमर सोसाइटी भितर आमर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय रे जमती इस्कन एक गौड़ीय वैष्णव परंपरार एक धारावाहक तो सेठारे आमे परस्पर को प्रभुजी कहि संबोधन करथा ताले मु आपन को प्रभुजी कहि संबोधन कर परिबी। प्रभुजी आजिर आमे बड़ सेशन आमे नबा मु सेशन पय आउ थरे स्वागत करूची। बहुत प्रश्न बहुत द्वंद्व आपन को नहीं एवं आपनकर धर्म को नहीं आमे सबु प्रसंग को चेष्टा करिबा कवर करिबा पई मूल प्रसंग को मु जीवा पई चाहूची। प्रथमे अनेक भक्त मान को भितरे प्रश्न आसे इस्कन कौन वास्तविक इस्कन रो दुई तीनटा फिलोसफी जदि आपण बुझिया पई चाहिबे गोटे गोटे धाड़ी रे से प्रसंग आपनकर प्रथम मत कौन रखिबे। प्रथम मत होची है इस्कन जार संस्थापक आचार्य होचंती अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जे कि एक वैष्णव परिवार रु थिले तांकर गुरु तांको आदेश देइथिले तांकर गुरु थिले श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से एते बड़ त्रिकालज्ञ थिले से कौन भी गछ तले ठिया क्यों कहीदे समय काल परिस्थिति देखी कि गछर कौ पत्रटा तलू पड़ो एत बड़ दार्शनिक थिले बा एते बड़ भविष्यतज्ञ थिले तो से समय से तबले से परिवेश को ये 1947 पाखापाखि कथा समय कथा से समय कथा
तो से ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ଆମର ଇସ୍କନ ଯେ ସଂସ୍ଥାପକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ କି ଦେଖ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଶିକ୍ଷା ଆମ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସୁଛି ବିଦେଶୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମ ଉପରେ ଲଦି ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କ ଭଳି ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଧୋତି କୁର୍ତ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି ବିଦେଶୀ ମାନେ ଇଂଲିଶ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ପଢିକିରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ଆମେ ଇଂଲିଶ କହିବୁ ବିଦେଶୀ ମାନେ ଚାମଚରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ମାନେ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ଚାମଚରେ ଖାଇବା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କୁ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢେଇବା ଶିଖେଇଦବା ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତ କରିବା ଶିଖେଇଦବା ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତବର୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ପୃଥିବୀ ତ ସମସ୍ତେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶର୍ସଙ୍କ ରୁଲ ତ ଚାରିଆଡେ ବି ଅଛି ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ତ ସିଏ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯିଏ ଥିଲେ ଇସ୍କନ ସଂସ୍ଥାପକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ସେ ବହୁତ ଏକ ହାଇଲି ରିନାଉଣ୍ଡ ପର୍ସନ ଥିଲେ ମାନେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ସେ ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଥିଲେ କେବଳ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ନୁହେଁ ସେମାନେ ସେ ମେଡିସିନ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରୁଥିଲେ ହୋମିଓପାଥି ଏଲୋପାଥି ସେତେବେଳେ ଏଲୋପାଥି ତ ବାହାରି ସାରିଥିଲା ବୋଧେ ଏଲୋପାଥି ମେଡିସିନ ତ ସେଇ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଥିଲେ ଉନ୍ନତ ଚେତନାର ଥିଲେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କି ତୁମେ ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କୁ ଇଂଲିଶରେ ପ୍ରଚାର କର ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମ ଧର୍ମକୁ ଆପଣେଇବେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଝଟକା ଲାଗିବ କି ଆମେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ ଆମେ ମାନେ ନାସ୍ତିକତାବାଦ ଆଡକୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ବିଦେଶୀ ମାନେ ଆମେ ଯାହା ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଆମ ଦେଶର ଧର୍ମକୁ ଆପଣେଇକିରି ଆମ ଦେଶରେ ଆସିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ଆମେରିକା ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ବର୍ଷ ଭାରତରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପ୍ରଚାର କରିବାର କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି କାହିଁକି ସଫଳତା ମିଳିଲାନି ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ବି ଯାଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସବୁ ଲୋକ ଲାଗିଥିଲେ ଆଧୁନିକତା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମର ସଂସ୍କୃତି ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିଛେ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଧର୍ମକୁ ବୁଝୁଥିଲେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ପୁରାତନ ସଭ୍ୟତାକୁ ବୁଝୁଥିଲେ ପରମ୍ପରାକୁ ବୁଝୁଥିଲେ ସବୁକୁ ବୁଝୁଥିଲେ ତେବେ କାହିଁକି ଏଠି ବିଫଳ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇସ୍କନ ଧର୍ମର ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍ଥାପକ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଭାରତରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ କାହିଁକି ବିଫଳ ହେଲେ ଏଇଟା ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ବିଫଳ ହେଲେ ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ଦେଖିବା କେଉଁଠୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ପତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେବେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମକୁ 700 ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେବେ ମୁଗଲସ ମାନେ ଆମ ଦେଶ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମୁଗଲମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କଣ୍ଠିମାଳା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ତୁଳସୀ ମାଳା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ତିଳକ କରୁଥିଲେ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମ ନିଜ ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅନୁସାରେ ନିଜ ନିଜ ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଲୋକମାନେ ଭଗବାନ ଉପରେ ଭରସା କରୁଥିଲେ ସତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ବେକରେ ତୁଳସୀ ମାଳା ଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଥାରେ ତିଳକ ଥିଲା କାରଣ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି କି କପାଲେ ଲଲାଟେ ତିଲକମ୍ ନାସ୍ତି କଣ୍ଠେ ନାସ୍ତି ଚ ମାଲିକା ସଭବେତ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସମ୍ କି ଯିଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କପାଳରେ ତାର ତିଳକ ଶୋଭା ପାଉନି ଆଉ ତାର ବେକରେ କଣ୍ଠିମାଳା ନାହିଁ ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ସେ ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ସଦୃଶ ଭୂତ ତାକୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ନିଜେ ଭୂତ ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ମନାଯାଇଛି ଆସ୍ତିକତାକୁ ଆମ ଧର୍ମରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଗଲସ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କଲେ ବିଶେଷ କରି କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ସମୟରେ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ବିସ୍ମରଣ ହେଉଛି 1300 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର କଥା ଇଏ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଆଜିକାଲି ଗୁଗଲରେ ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ସେ ଏକ ଟାକ୍ସ ଲଗାଇଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଟାକ୍ସ ନାଁ ହେଉଛି ଜିଜିଆ ଟାକ୍ସ ଜିଜିଆ ଟାକ୍ସ କ'ଣ ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଜିଜିଆ ଟାକ୍ସର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଟାକ୍ସଟା ହେଉଛି ଏଇଆ ଏଟା ଜିଜିଆଟା ଏକ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଶବ୍ଦ ତ ତାର ଆମର କୋଷରେ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ସନାତନ କୋଷରେ କିଛି ତାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ତ ଜିଜିଆ ଟାକ୍ସ ହେଉଛି ସେମାନେ ଥିଲେ ମୁଗଲସ ମୁସଲିମ୍ସ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ସନାତନ ଧର୍ମ ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ବା ସନାତନ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମସ୍ତେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ହିଁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଗଲସ ମାନେ ଶାସନ କଲେ ସେମାନେ ଯଦି କହିବେ କି ତୁମର ଧର୍ମ ବନ୍ଦ କର ଆମ ଧର୍ମକୁ ତୁମେ ପାଳନ କର
ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟ୍ରିକଲି ସେ ବହୁତ ଚାଲାକି ଚତୁର ଭାବରେ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇଲେ। କ'ଣ ସେ କରଟା କ'ଣ ଲଗାଇଲେ? କାରଣ ଆମେ ହେଉଛୁ ଏ ଦେଶର ଶାସକ, ଆମ ଦେଶ ଭିତରେ ରହି ତୁମେ ଯଦି ଆମ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର ମୁସଲମାନ ମଜହବ, ଆମର ମୁସଲିମ ଧର୍ମ ଛଡ଼ା ଯଦି ତୁମେ ଆଉ କୌଣସି ବି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ବା କୌଣସି ଧର୍ମ ଯାଜନ କରୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ କର ଦିଅ ଆମକୁ, ତୁମେ ତୁମ ଧର୍ମ ପାଳନ କର, ଆମର ସେଥିରେ କୌଣସି ବି ଆକ୍ଷେପ ନାହିଁ, ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ତ ତୁମେ ଯଦି ତିଳକ କରିବ, ମାଳି ପିନ୍ଧିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ମାସକୁ ମାସ କର ଦିଅ। ତ ସେହି ସମୟରେ ସେ କର ବସୁଲ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଟା ଜିଜିଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଆପଣମାନେ ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ସତ କି ମିଛ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ତାପରଠାରୁ ଲୋକମାନେ କର ଦେବା ଆରମ୍ଭ ବି କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ପାଳୁଥିଲେ ସେମାନେ କର ଦଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମୃଦ୍ଧ ନଥିଲେ ସେ ସମୟରେ, ଯେହେତୁ ଶାସନ ଥିଲା ମୁଗଲଙ୍କର। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଏତେ ଧନ ଆଉ ସବୁ ଦିଗରୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କମରେ ଥିଲେ। ତ କିଛି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ନେଇକରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ତ କର ଦେଇକରି ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କଲେ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଭାଗବତୀ କାର୍ଯ୍ୟା ଧନୈରପି ପ୍ରାଣୈରପି। ଯଦି ତମର ଟଙ୍କା ଯାଉଛି ଯାଉ, ଯଦି ତମ ପ୍ରାଣ ବି ଯାଉଛି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି କର ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଏହା ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମର ମୂଳ ଶିକ୍ଷା। ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇ, ନିଜର ଧନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କରିପାରିଲେ, ଧନ ଦେଇପାରିଲେ, ସେମାନେ କର ଦେଇକରି ବି ଭକ୍ତି କଲେ। କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣରେ କର ନ ଦେଇ ପାରିଲେ ସେମାନେ ତିଲକ ମାଳା ଲଗେଇଲେନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୂଳ ବୀଜ ସନାତନ ଧର୍ମର ଆସ୍ଥା ହଟିବାର। ତାପରେ ଏଇଟା ଚାଲିଲା ପ୍ରାୟ 400 ବର୍ଷ, 200-300 ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କହିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଆକବର ଯେବେ ଆସିଲେ, ଆକବର ସେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଟିକେ ଇନକ୍ଲାଇନ୍ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଆମର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ ବୀରବଲ ଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ତ ଆକବର ଏଇଟା ଦେଖିଲେ କି ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି। ସେ ବହୁତ ଏକ ଧର୍ମପରାୟଣ ସଚ୍ଚୋଟ ରାଜା ଥିଲେ ମୁଗଲସ ହେବା ପରେ ବି। ତ ସେ କରଟାକୁ ହଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ତାପରଠାରୁ କର ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଥିଲା ବୀଜ, ମୂଳ ବୀଜ ଏଇଟା ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ସନାତନ ଧର୍ମ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ମୂଳ ବୀଜ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଧୁନିକତାବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, କିଭଳି ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଛି, ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚାଲୁଛି, କିଭଳି ମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା, ସନାତନ ଧର୍ମର ଅବଲମ୍ବୀ ମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ଆମେମାନେ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛୁ, ଏମାନେ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଫ୍ୟାନ୍ ବାହାର କଲେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବାହାର କଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଭଗବାନ ତ ଏମାନେ, ଆଙ୍କରି ପାଖରେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଧର୍ମ ଉପରୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ହଉଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଧାର୍ମିକ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ଯା। ସେଇ ସମୟରେ ବିଦେଶୀ ମାନେ ଟାବଲେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଖାଇଲା ପରେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ରୋଗ ଭଲ ହେଇଗଲା। ତ ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଆଧୁନିକତାବାଦକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା। ତ ଏଇ କାରଣ ଆଉ ଏଇ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ବିଦେଶୀଙ୍କ ଭଳିଆ ହଉ, ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ଭଳିଆ ହଉ। କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ପାୱାରରେ ଥିଲେ, ପୋଷ୍ଟରେ ଥିଲେ, ପୋଜିସନରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାଣୀରେ ଶାସନ ଚାଲୁଥିଲା ଦେଶରେ। ତ ସେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥିଲେ ଆଉ ସେଇଭଳି ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ପୁରୁଣା କଥା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କର, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଜନ କର, ଗୀତା ପଢ, ଭାଗବତ ପଢ। ତ ଯଦି ପ୍ରଭୁପାଦ ଏରା କରିବାରେ ଅସଫଳ ରହିଲେ, ଆଉ ଭାରତରେ କରିବା ପାଇଁ ଅସଫଳ ରହିଲେ। ତ ଇସ୍କନ ବନେଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏକ ସୋସାଇଟି ବନେଇଥିଲେ, ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ଡିଭୋଟିଜ୍। ତ ସେ ସୋସାଇଟିରେ କେବଳ ସିଏ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଉ କେହି ଜଏନ୍ କଲେନି। ତ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ 20-25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା କି 20-25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଗୁରୁ ମୋତେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କି ବିଦେଶ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ବିଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏକ ସେତେବେଳେ ତ ଜାହାଜରେ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ। ତ ମାଲ ଜାହାଜ ସବୁ ଯାଏ, ଯୋଉଥିରେ ଗୁଡ୍ସ ସପ୍ଲାଏ ହୁଏ, ସବୁ ଜିନିଷ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଯୋଉ ଜାହାଜ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ସେଇ ସମୟରେ ଏକ ଶିପ୍ର କମ୍ପାନୀ ସହିତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ। ଆଉ ସେ
तांको एक टिकेट मिलला जीवा पाई विदेश तो स्किप रे शॉर्टली कहूची स्टोरीटा तो से बहुत कष्ट रे तांको 3 मास लागिला पहुंचिया पाई न्यूयॉर्क शहर रे अमेरिका शहर रे गुरु कहिचंदी गुरुदेव कहिचंदी मोर अमेरिका जाई विदेश में प्रचार कर तो मु गुरुंग कथा न माने कि एते दिन जाए भारत रे प्रचार काई करथली कि भारत रे मु टिके लोक मान को मो तरफ रु बने देथिले मु एई लोक मान को नेकी जाई थाने मिसी करी आमे विदेश रे प्रचार करथान किंतु ताहा करिया तले असफल हेले सिंगल हैंडेड माने एकुटिया से अंटा भिड़िले बाहर को जिया विदेश जिया पाई तो 3 मास रो यात्रा भितरे 70 वर्ष रो जने वृद्ध आउ रास्ता रे तांको 3 थर हार्ट अटैक आछि से तथापि भी गुरु को स्मरण करी विदेश भूमि जाई पहुंचंती आज तो विदेश भूमि जाई पहुंचंती देखंती तो एमाने तो भगवान को कथा को कोन कहबी एमाने तो एते आधुनिकवाद रो मादकता रे मजिचंती आंकु मो बसरे नाही एमान को भक्त करिवा जोटी भारत वर्ष रे से फेल हे गले अकृत कार्य हेले अमेरिका रे जाई से कोन अमेरिका जाई से कोन करिवे तो सेठी से भगवान को प्रार्थना कले जदि आपण मते आनिचंती देश को ताले आपण ही किछि करंतु मो द्वारा बहुत चेष्टा कले सेठी जने चिन्हा परिचय थिले तांकर गोपाल बेली कि जने थिले जे कि इंडिया रु जने वरिष्ठ जने सज्जन व्यक्तिंकर पुत्र रहउथिले न्यूयॉर्क शहर रे पेंसिल्वेनिया तो सेठी तांकर जोगाजोग रे तांको घर जाई के रहिले बटलर रो तो सेठारे पाख आकर थिबा किछि क्लब रे हरि कथा परिवेषण करबा आरंभ कले आ सेही समय रे से जगह रे वार चलथिला से समय अमेरिकार युवपीढ़ी कुपथगामी हो जाइथिले से समय से माने सबू ड्रग्स विभिन्न प्रकार नशा एलएसडी भलिया नशा सब नहीं रास्ता ही पड़ी रोथे उल्लग्न पड़ी रोथे हिप्पीज जहाँ कह जाए से हिप्पी हो जाइथिले उल्लग्न होकर रास्ता पड़ी रोथे पुओ झील उभय यंग जेनेरेशन कौन एम नथिला से जगह जमी आज आम भारत वर्ष देखा मिलूँ कि युवपीढ़ी पूरा हताश से कौन कर जानी ना तो एटा तांको देश रे से समय चलीथिला युवपीढ़ी माने पूरा मसियार कथा ये प्राय एटा 1966 कथा 66 67 रो कथा तो से समय रे आ जते बेले प्रभुपाद जाई से जगह रे पहुंचले तो से जगह रे प्रभुपाद पहुंच करी कीर्तन करबा आरंभ करंती हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कीर्तन करंती आउ तांको कीर्तन सुनी करी से तांको भल लागे से हिपी माननको से अमेरिकार युवपीढ़ी मानक गवर्नमेंट भी फेल हो जाता कंट्रोल करें कारण से घर द्वार सब छाड़ी रास्तार शोले घर को जाऊन सरकार विरुद्ध आंदोलन करते आमको फ्रीडम दियो आमको सोसाइटी रे से समय गोटे से मेंटालिटी क्रिएट हो जाता तो प्रभुपा जो से जगह जाई पहुँचले हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कले तो कीर्तन देखिक धीरे धीरे से माने कारण भगवान का दिव्य नाम ना तो से दिव्य नाम शुणिक से हिप्पी माने अमेरिकार कुपथगामी हो जाता युवपीढ़ी मैंने आसी बसती प्रभुपाद भगवत गीता विषय कहते आत्मा विषय कहते शरीर विषय कहते केमी आम सब शरीर नुहे आम सब आत्मा आउ प्रभुपाद निज हाथ में बनई प्रसाद खुआते को प्रसाद ना गुलाब जामुन मोटामोटी भाव जिते अमेरिकार युवक माने अलगा बाट को चली जाउथिले युद्ध मनस्क हो जाउथिले तांका पाखे आगु कोन करिवार सामर्थ्य नथिला बाकी चिंता शक्ति हरई बसले सही समय एक सचेतनतार वार्ता पहुंचीथिला प्रभुपादଙ୍କ जरिए जोठी बोधवे इस्कन रो संस्थापना आरंभ होइथिला तो मुख्य कथा होउची प्रभुपादଙ୍କ पूर्वरु जेते साधु अमेरिका को जाइथिले फेल ही न फेल तो होते से सत कथा किंतु से निजर धार्मिक पणिया छाड़ी देते धोती पिंधिले कहीं पचारे जीन्स पैंट पिंधिके से जाइथिले चालीचलन वेशभूषा को परिधान करते किंतु प्रभुपाद जणिए साधु जे विदाउट कॉम्प्रोमाइज कौन भी परिवर्तन न करे निजर वेशभूषा निजर कथबार्ता से जाई कन्विन्स करने चेष्टा कले धीरे धीरे लोक पिला माने आड़ को इनक्लाइन हवा स्टार्ट कले आ प्रभुपाद जो देखिले कि पिला माने मो पारे किछि एकजुट हेलेनी बहुत कष्ट से संस्था आरंभ करथिले सेति बेले 1967 रे 66 रे प्रभुपाद एक सोसाइटी रेजिस्ट्रेशन करथिले अमेरिका रे जार ना होची इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस जार शॉर्ट फॉर्म होची इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस ओडिया रे कह गले अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जहाँ आम इस्कन बोली कहूचे
तार मूल लक्ष्य कौन थिला कि कॉन्शियसनेस भितरे आम चेतना भितरे कृष्ण रहे प्रभु जगन्नाथ रहे। प्रभु जी मुझे सर्टकट जो प्रश्न पचार खाली दोहरे दूसरी आपंकर फिलोसफी 3टी 4टी जदि फिलोसफी गोटे गोटे लाइन में कहवाई चाहिए कौन कहे इस्कन फिलोसफी? प्रथम हूँ जमी इस्कन नाम हूँ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। फर्स्ट फिलोसफी हूँ आमे जहाँ करूँ जहाँ कहबू जहाँ आचरण आम प्रदर्शन देखाइबू सबुठ जमी कृष्ण रहे आमर सबुटी प्रत्येकटी कार्य जमी आमको भगवान कृष्ण भितर प्रभु जगन्नाथ विषय रे स्मरण आमको कराउथियो। एटा होची आमर सोसाइटी मूल लक्ष्य। और जेहेतु इस्कन हूँ एक गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय आमर आराध्य देव हेले प्रभु श्री श्री राधा कृष्ण आम आराध्य किंतु आम चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର अनुगत्य रे राधा कृष्ण को सेवा करू। आमर मुख्य आराध्य होचन चैतन्य महाप्रभु। आउ कोन हे पारे फिलोसफी? आउ आमर द्वितीय फिलोसफी तो बहुत सारा अछंदी किंतु विशेष करी आमर जहाँ भावधारा कि आमे माने एई जगत रे भगवान को भूली बहुत दुख पाउछु बहुत कष्ट पाउछु। ए दुखर कोनोसी भी समाधान नहीं जमी भगवान भगवतार कहले जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदोष दर्शनम कि सबु प्रॉब्लम रे ए वर्ल्ड रे समाधान अछि किंतु जन्मर जरा माने वृद्ध जने कौन कले बुढ़ा हबनी किछार सॉल्यूशन मेडिकल साइंस पाकर अछि आज पर्यंत बाहर लाडी। व्याधि कौन कले आ टोटली भी रोग हबनी किछि भी रोग आसीबनी कोनोसी सॉल्यूशन नाही। आपण जेते मेडिसिन नियंतु जेते ट्रीटमेंट नियंतु रोग आसीबो। जन्म मृत्यु मृत्यु शेष रोची मृत्यु आपण जहाँ भी किसी प्रयास करंतु ना कहीं ध्रुवम जन्म मृत्युस्य मरिवाटा होची जेमति हमर इंग्लिश रे कहा जाय as sure as death मरिवाटा होची सुनिश्चित। एई चारटारु आमे केमिति उद्धार पाई भगवान पाखु फेरी जिउ। अच्छा मु टिके व्यक्तिगत मत जानिया पई चाहिबी आपण निजको सनातनी हिंदू बोली कोनती? हाँ सनातनी सनातन धर्म रो आमे अवलंबी तबे काहे कि हिंदू आउ इस्कन धर्मी बालांक मध्य रे मतभेद देखा जाए मूल मूल मतभेद रो कोन कारण? जदि आपण कहउचंती आमे कृष्ण धर्म को प्रचार करूछु हिंदू कहउचंती आमे हमर श्रेष्ठ भगवान होउचंती जगन्नाथ आमे जगन्नाथ संस्कृति को आमे प्रचार प्रसार करूछु आपण सेठी कहउचंती कृष्ण जी जगन्नाथ से एटी कॉन्फ्लिक्ट होचे या आपण काहे कि जगन्नाथ धर्म को सीधा सल्क प्रचार करू नाहंती कृष्ण को माध्यम रे आपण जगन्नाथ धर्म को प्रचार करूछु? ना ना जगन्नाथ धर्म को ही आमे प्रचार करूछु। इस्कन रे आपण माने जानि के आश्चर्य हेबे इस्कन रे जेतोले प्रभुपाद इस्कन सोसाइटी आरंभ कले प्रथम विग्रह से कृष्ण बलराम को रखि नथिले बा राधा कृष्ण को रखि नथिले बा चैतन्य महाप्रभु को रखि नथिले प्रथम विग्रह इस्कन रहउछन जगन्नाथ। जदि इस्कन आरंभ हेबा बेले कहां को पूजा जायथाय से होछन प्रभु जगन्नाथ किंतु आपण अभिमुख्य थिला त आमे कृष्णकर नाम कीर्तन करू चैतन्य द्वारा आप इन्स्पायर होती कृष्ण नाम कीर्तन करी कृष्ण कथा को लोक पाखे पहुंचा से समय तो जगन्नाथ कथा कह जाऊ ना 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 आपण कथाटा बुझिया चेष्टा करंतु कृष्ण कृष्ण ही होचंदी जगन्नाथ तांको भितरे कोनोसी पार्थक्य नाही। आमे स्पॉन्टेनियस भाव जो कहलु कि आम राधा कृष्ण को उपासक आम जगन्नाथ ही राधा कृष्ण और जगन्नाथ भीतर कौन पार्थक्य नाही। तो जगन्नाथ धर्म ही जगन्नाथ संस्कृति ही प्रचार प्रसार इस्कन ही मूल अभिमुख्य भगवान कृष्ण इनक्लूडेड कृष्ण कहला माने जगन्नाथ ही बुझाउछन नहले जगन्नाथ रथ यात्रा सब जगह कौन पाई होची इस्कन ही प्रथम थिला जे कि विदेश रे रथ यात्रा करथिला जगन्नाथ जो अदिनिया रथ यात्रा प्रसंगटी आपनको आपनकर धर्म को अनेक समालोचना करा जायथिला हमर शास्त्र को हमर धर्म को निर्दिष्ट समय रे जहा हबा कथा ताहा होची शास्त्रीय मत ताहा होची धर्म। जगन्नाथ को संस्कृति एवं रथ यात्रा भितरे अनेक आत्मीयता समस्त भितर अछि रथ यात्रा को नहीं समस्त सबु भक्त मान भितर एक आवेग अच्छी जगन्नाथ को आम देखा जगन्नाथ जेहेतु आपण भाषा एक आउटडोर फेस्टिवल इनडोर फेस्टिवल जमा भी नुहे किंतु जो समय रथ यात्रा हवा कथा आपण किंतु कले नाही अनेक विरोध करा जायथिला वास्तव यह एक प्रॉपर प्रोपागंडा की तो जहाँ अदिनिया रथ यात्रा भितर विषय चर्चा आसे अदिनिया रथ यात्रा को एक एभली कृत्रिम भाव में प्रदर्शन करा जाइछंती विशेष करी परिवेषण रे ही यह भूल रही जो माने भी अदिनिया रथ यात्रा विषय लोकलोचन रे जणैले से माने ठीक तथ्य दे पारलेनी
ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା କି ଇସ୍କନ ଅଧୀନରେ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛି। ନାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସେବକ ହଉଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ହୁଁ। ଆପଣ ତାଙ୍କର ପରମିଶନ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସେବକ, ଯଦି ଆପଣ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଳ ଆଧାର ସିଏ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପରମିଶନ ନେଲେନି, ପ୍ରଶାସନ ପରମିଶନ ନେଲେନି, କିନ୍ତୁ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କଲେ। ଅଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ଏବେ ନାହିଁ, ବିଗତ 50 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଛି ଏମିତି ରଥଯାତ୍ରା। କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ହଉଥିଲା? ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଅଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତ କେଉଁଠି ହଉନି। ଇସ୍କନର ଯେତେ ବି ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଅଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉନି। ବିଦେଶରେ ଯୋଉ ଅଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ହେଉନି। ଅଦିନର ଠିକ ଦିନରେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, କାରଣ ବିଦେଶରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦେଶ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରିଜ, ଯୋଉଠିକି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ସନାତନ ଧର୍ମର ପାଳନ କରୁଥିବା ଯାଜନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍। ସେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରଥଯାତ୍ରା ଆଷାଢ଼ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସେ ଜାଗାରେ ପରମିଶନ ମିଳେନି। ଆଚ୍ଛା। ତ ଯେହେତୁ ପରମିଶନ ମିଳେନି, ଯେହେତୁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ବିଗ୍ରହ ରଖାଯାଇଛନ୍ତି, ତ ରଥଯାତ୍ରା କେବେ ନା କେବେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ରଥଯାତ୍ରା ସେମାନେ ଅଦିନରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅପିତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅପସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ ରଥଯାତ୍ରା ଠିକ ଦିନରେ କରିବାର। এটা ଜାଣି ଶୁଣି କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଜାଣି ଶୁଣି କରିବାର ଥାନ୍ତା, ଆପଣ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କଲେ, ସେ ସମୟଟା କଣ ଥିଲା ପାଖାପାଖି? ସେମିତି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କିଛି କହିହେବନି, କାରଣ ବିଶ୍ୱରେ ହଜାରରୁ ବି ଅଧିକା ଇସ୍କନ ସେଣ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଯେବେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚାନ୍ସ ଦେଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ପୁଣି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଆସୁଛି କି ଗୋଟେ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ସରକାରଙ୍କର କେବଳ ହସ୍ତାକ୍ଷରରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ଏକ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାର ଆବେଗ, ରଥଯାତ୍ରା ଭଳି ଏକ ମହାପର୍ବକୁ କେବଳ ସରକାରଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର, ଦସ୍ତଖତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରମିଶନ ପାଖରେ ଅଟିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ଆଇଦର ଆପଣ ରଥଯାତ୍ରା କରିବେ, ନହେଲେ ବିଲକୁଲ ରଥଯାତ୍ରା କରିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ରଥଯାତ୍ରା କରିବେନି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ କରିବେ। ନାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ ରଥଯାତ୍ରା କରିବେନି, ଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ହବ? ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ରୀତିନୀତି ପାଳନ ହବା ଦରକାର। ଯଦି ସବୁ କିଛି ରୀତିନୀତି ପାଳନ ହଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଯେତେ ସବୁ ଯାନିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ହଉଛି, ତେବେ ରଥଯାତ୍ରା କ'ଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ? ତ ରଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହେଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଇସ୍କନର କୌଣସି ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ସେଇ ସେଣ୍ଟରର ସେଇ ଦେଶର ପରମିଶନ ପୁଣି ତ ଦରକାର, ସେଇ ପୋଲିସର ପରମିଶନ ଦରକାର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପରମିଶନ ଦରକାର। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଦିନରେ ପରମିଶନ ମିଳୁନି, ସେମାନେ କରିବେ କ'ଣ? ଯୋଉ ଦିନରେ ପରମିଶନ ମିଳେ ତାଙ୍କୁ, ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ। ଏଇ କଥା ତାହେଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜ କାହିଁକି ବୁଝିଲେନି? ଗଜପତି ମହାରାଜ ଜାଣନ୍ତି, ବୁଝିଲେଣି କେମିତି? ଗଜପତି ମହାରାଜ ତ ବିଦେଶରେ ବହୁତ ରଥଯାତ୍ରା ଏମିତି ଅଛି ଯାହାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଅଦିନରେ ଥିଲା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କାହିଁକି, ତ ସେ ତ ନିଜେ କହିଲେ ନାହିଁ ଇଏ ଆମର ଅନ୍ୟାୟ ହଉଛି, ଇଏ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ଉପରେ ପ୍ରହାର ହଉଛି, ସେ ତ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାର କଥା ହିଁ ତ କହିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ସେଇଆ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କହିଲୁ କି ଉପସ୍ଥାପନା ଭୁଲ ହଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଙ୍ଗ ଇନଫର୍ମେସନ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଆଇନଗତ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ବି ଉତ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଉଟା ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ କୁହାଯାଉଛି କି ଇସ୍କନ ଉପରେ ନିଆଯିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଅଦିନ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ କିଛି ବି ନିଆଯାଇ ପାରିବନି, ଯେହେତୁ ଇସ୍କନ କେବଳ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି। ଇଣ୍ଡିଆକୁ ତ ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ଅଦିନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ପାଳନ ହଉଛି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆକ୍ସନ ଆପଣ କାହା ଉପରେ ନେବେ? ଇସ୍କନ ସୋସାଇଟି ଉପରେ ଯଦି ଆକ୍ସନ ନେବେ, ତ ଅଦିନ ରଥଯାତ୍ରା କଲେ ତ ଆପଣ ଆକ୍ସନ ନେବେ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ହଉନି ରଥଯାତ୍ରା, ଆଉ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରେ। ମନ ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସେ, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ 50 ବର୍ଷ, 100 ବର୍ଷ, 500 ବର୍ଷକୁ ଏ ପିଢ଼ି ସରି ଯାଇଥିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ସମୟରେ ତ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଚାହିଁବ ରଥଯାତ୍ରା କରିଦେବ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଥା ବି କୁହନ୍ତୁ, ପପୁଲେସନ ବହୁତ ବଢି ଯାଇଥିବ, ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ବଢି ଯାଇଥିବ, ସେ ସମୟରେ ହୁଏତ ରାସ୍ତାକୁ ଠିକ ଭାବେ ଆମେ ଫାଙ୍କା କରିପାରିବାନି, ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମକୁ ସେ ସମୟରେ ହୁଏତ ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିବା କଥା ଆମେ କରିପାରିବାନି। ତାହେଲେ କେମିତି ରଥଯାତ୍ରା କରିବା? ଆମେ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କରିବା ନା ଯୋଉ ହିସାବରେ ଯାହାର ଯୋଉ ଦିନ ସୁବିଧା ହବ ସେ କରିବ? ପ୍ରକୃତରେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେଟା କଳିଯୁଗ ଯେମିତି ଅଗ୍ରସର ହବ, ତତଶ୍ଚାନୁ ଦିନମ ଧର୍ମ ସତ୍ୟମ ଶୌଚମ କ୍ଷମାଦୟା କାଲେନ ବଲିରମ ରାଜା ନନକ୍ଷତି ଆୟୁର୍ବଲ ସ୍ମୃତି। ଭାଗବତମ 12 ସ୍କନ୍ଧରେ ଏଟା କୁହାଗଲେ କି ଯେମିତି ତତଶ୍ଚ ଅନୁଦିନମ ଧର୍ମମ, ଅନୁଦିନମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧର୍ମର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇବ କଳିଯୁଗରେ।
ଆପଣ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ କହୁଛନ୍ତି 500 ବର୍ଷ ପରର କଥା, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହବ ଆମେ କହିପାରିବାନି। ସେ ସମୟରେ ଯେ କେତେ ଅଧାର୍ମିକତା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଥିବ, ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଯିବେ କି ନ ଯିବେ ଲୋକ ସେଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଥିବ। ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ଦୂରର କଥା, କାରଣ ଅଧର୍ମଟା ବଢ଼ୁଛି ଦିନକୁ ଦିନ। ଯାହାଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି ଯଦି ଏବେ ଆମେ ଟାଇମଲି ନ କରିବା, ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ବି ଅନଟାଇମଲି କିଛି ନା କିଛି ସେମାନେ କରିବେ ଏମିତି ସେଇ ମନ ସମାନ ମୁତାବକ। ସମାନ କାରଣ ହିଁ ଦର୍ଶାଇବେ। ତ ଆର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଇସ୍କନର ସୋସାଇଟିର କୌଣସି ବି ସେଣ୍ଟରରେ କେହି ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଅଦିନରେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ, ଗଜପତି ମହାରାଜ, ଇସ୍କନ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରୁ। ଇସ୍କନ ପାଖରେ ସେ ପାୱାର ନାହିଁ କି ସବୁ ଆମେରିକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ରାଜି କରିବା, ଆପଣ ଟିକେ ଆମକୁ ପରମିସନ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜି କରେଇ ପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରି ଆସୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରିର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ରାଜି କରେଇ ପାରିବା, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାଙ୍କୁ ଲେଟର ଲେଖନ୍ତୁ, we are writing from the main temple of ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର that you please give permission to coordinate Rath Yatra on the same date as we are doing here. ତ ଏଇଟା ଯଦି ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ଗଜପତି ମହାରାଜ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିପାରେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କିଛିଟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ମତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଯେମିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଭକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମାଛ ମାଂସ ଛାଡ଼ିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏଠି ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଛ ମାଂସ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଜଣେ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିବନି? ତା ମନ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଭାବନା ଆସିବନି? ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଆସିବନି? ନା, ଆସିବନି। ମାଛ ମାଂସ ଖାଇଲେ କେବେ ବି ଆସିବନି। ଭଗବାନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଖାଦ୍ୟର ତାଲିକା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଖାଇବା ଦରକାର, କ'ଣ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, କ'ଣ ଖାଇବା ଦରକାର, କ'ଣ ଖାଇବା ଦରକାର, କୋଉଥିରେ ତାଲିକା କରାଯାଇଛି? ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ 18ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ତାର ସୂଚୀପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି କି ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ପ୍ରଗତି କରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ସାତ୍ଵିକ ସ୍ତରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମେ। ଯେଭଳି ଆମର 3ଟା ଗୁଣ ଥାଏ ଶରୀରରେ, ସତ୍ୱଗୁଣ, ରଜଗୁଣ, ତମଗୁଣ। ବ୍ୟକ୍ତି ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ତମଗୁଣ ଆସେ, ତମଗୁଣ ମାନେ ଦ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଯାହା କୁହାଯାଏ। ତମଗୁଣରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୁହେ, ସେଇ ସେମ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ତମଗୁଣ ଗ୍ରାସ କରେ, କେବଳ ଅଳସୁଆ ଲାଗେ, ଶୋଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଇଚ୍ଛା ହେବ, କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ସମସ୍ତେ ଏଟା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଥିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ରଜଗୁଣରେ ରୁହେ, ଯେତେବେଳେ ତା ଶରୀରରେ ରଜଗୁଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପ୍ୟାସନେଟ୍ ହେଇଯାଏ। ଏଟା ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାସନ କୁହାଯାଏ। ବହୁତ ପ୍ୟାସନେଟ୍ ହେଇଯାଏ, କ୍ରୋଧ ଆସେ, ବହୁତ ଖାଲି ମନ କେବଳ ବିଚଳିତ ହୁଏ। ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ତମଗୁଣରେ କ'ଣ ହୁଏ? ପୁରା ଲେଜି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ପ୍ୟାସନରେ କ'ଣ ହୁଏ? ରଜଗୁଣରେ କ୍ରେଜି ହେଇଯାଏ, ବହୁତ ମାଇଣ୍ଡ ଡେଭିଏଟ୍ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୱଗୁଣରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଚାରବନ୍ତ ହୁଏ, ସୃଜନଶୀଳତାର ମନ ଆସେ, ନାଇଁ କ'ଣଟା କରିବା ଦରକାର, କ'ଣଟା କରିବା ଅନୁଚିତ। ତ ଯଦି ଆମର ଉପନିଷଦ ପୁରା ପ୍ରଶ୍ନଟା ଉତ୍ତର, ଆମର ଉପନିଷଦରେ ବନା ହେଇଛନ୍ତି, କୁହାଯାଇଛନ୍ତି କି ଯଥା ଅନ୍ନମ୍ ତଥା ମନମ୍। ଯେଭଳି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଖାଦ୍ୟର ଡାଇରେକ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ ଆମର ମୋଡ୍ସ ଉପରେ ରହିବ, ଆମର ଗୁଣ ଉପରେ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀର ସବୁବେଳେ ସତ୍ୱଗୁଣରେ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ରଜଗୁଣୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଶରୀରରେ ରଜଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ତମଗୁଣୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ତମଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିବ। ତେବେ ତମଗୁଣୀ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଟା ହେଲା ନା, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଗତ ଜାମମ୍ ଗତ ରସମ୍ ପୂତି ପରିୟୁଷିତମ୍ ଚ ଯତ୍ ଆହାରମ୍ ତାମସମ୍ ପ୍ରିୟମ୍। ତ ସେଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ବାସି, ପଚାସଢ଼ା, ଏଇ ଯେଉଁ ଯେମିତି ବିୟର ପିଉଛନ୍ତି, ପଚାସଢ଼ା ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗତ ଜାମ ଗତ ରସମ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥାଏ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଲୋକମାନେ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ଗୋଟେ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲେ କେବଳ ନିଦ ଲାଗିବ। ପଖାଳ ଯେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି, ପଖାଳଟା ଗତ ଜାମ ଗତ ରସମ, ତାର ଡେଟ୍ ପଳେଇଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ପଖାଳ ଆପଣ ଖାଇଦେବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଦ ମାଡ଼ିବ। ପଖାଳ ଖାଇଲା ବେଳେ ମୋତେ ନିଦ ମାଡ଼ୁଛି, କ'ଣ ମାନେ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟଟା। ଆଉ ରଜଗୁଣୀ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଟା ନା, କଟୁ, ଅମ୍ଳ, ଅଧିକା ରାଗ, ଅଧିକା ଲୁଣି, ଅଧିକା ଖଟା, ଅଧିକା ମିଠା, ଅଧିକା ଶୁଖିଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ। ଆକୁ ଖାଇଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ୟାସନେଟନେସ୍ ଆସିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଇଣ୍ଡଟା ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ, ହାଇପର ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ ମାଇଣ୍ଡ। ଆଉ ସାତ୍ଵିକ କ'ଣ? ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି
ଯେମିତି ରସିଆ, ସ୍ନିଗ୍ଧା, ସ୍ଥିରା ଯେମିତି ଫଳମୂଳ ହେଇଗଲେ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ, ଆମେ ଯେମିତି ବଏଲ୍ ସବ୍ଜି କରିକିରି ଖାଉଛେ, ଅନ୍ନ ଟିକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗରମ ହେଇକିରି ଅନ୍ନ ଆସିଲେ, ବଏଲ୍ ସବ୍ଜି ଆସିଲେ, ଆଉ ଡାଲି, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଅଧିକା ରାଗ ଲାଗେନି, ଅଧିକା ତା ଦେହରେ ଲବଣର ପରିମାତ୍ରା ନଥାଏ, ଶୁଖିଲା ନଥାଏ, ଓଦା ରହିଥାଏ, ରସଯୁକ୍ତ ଲାଗେ ଜିଭକୁ, ଏସବୁ ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ। ଯେମିତି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି ନାହିଁ, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଟା ଅଧିକା ଲୁଣି, ଅଧିକା ଖଟା, ଅଧିକା ଶୁଖିଲା, ଏମିତି କିଛି ଲାଗୁଛି? ସବୁ ସାତ୍ଵିକ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମାଛ ମାଂସକୁ ଆପଣ ଖାଉଥିବା ଲୋକକୁ ଆପଣ ଭକ୍ତ ବୋଲି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଅନେକ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯୋଉଠି ଆଇଁଷ ଭୋଗ କରାଯାଉଛି, ମାଛ ଭୋଗ କରାଯାଉଛି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିବ? ଯେମିତିକି ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ସବୁ ସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଭଗବତ ଭକ୍ତିରେ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଭଳି କୁହାଗଲା କି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାତ୍ଵିକ ସ୍ତରରେ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ସେ ସାତ୍ଵିକ ସ୍ତରରେ ନ ଆସିଲା ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ହେଇପାରିବନି। ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ସାତ୍ଵିକ ସ୍ତରରେ ନାହିଁ, ଯାହାର ଜିଭା ଲାଳସା ତାର ବସରେ ନାହିଁ, ତ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କୌଣସି ବି ସ୍କୋପ ନାହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି କରିବାର? ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ସବୁ ସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ବିଧିର ବିଧାନ କରାଯାଇଛି। ନାଇଁ, ଆପଣ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଉଛି, ସିଧାସଳଖ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମିଷ ଧାରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ହ୍ୱେରାଜ୍ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମୁଁ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 2ଟି ମନ୍ଦିରଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇପାରିବି। ଆପଣଙ୍କର ଛଳିଆ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଗୋଜବାଣୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଁଷ ଭୋଗ ହୁଏ। ଗୁରୁବାରରେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଇଁଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ବା ପ୍ରସାଦ ଆକାରରେ ଆଇଁଷ ଭୋଜନ ହୁଏ, ଆଇଁଷ ଭୋଗ ହୁଏ। ତା ମାନେ ଏଇଠି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଣେ ଭକ୍ତଟିଏ ସେଠି ଆଇଁଷ ଖାଉଛି, ଗୁରୁବାରରେ ଆଇଁଷ ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେବୀ ମାଙ୍କର ଭକ୍ତ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଇଁଷ ଖାଇବା ଲୋକ ସେ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ତାର ପରିଭାଷା ଦେଉଥିଲି କି କିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମିଷ ଖାଇବାଟା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମନା କରାଯାଇନି, ମନା କରାଯାଇଛି କି ଆମର ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର ହେଉଛି ଜୀବେ ଦୟା ନାମେ ରୁଚି ସର୍ବଧର୍ମ ସାର। ମଣିଷକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର କି ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କରିବା ଦରକାର। ସବୁ ଜୀବକୁ, ଯେମିତି ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତର ସଂଜ୍ଞା ଦେଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ପ୍ରକୃତରେ ପଣ୍ଡିତ, ପ୍ରକୃତରେ ସିଭିଲାଇଜଡ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ, ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମତ ହିସାବରେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହିଁ ସିଭିଲାଇଜଡ ପର୍ସନ, ସେ ହିଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ସେ ହିଁ ପଣ୍ଡିତ। କି ମାତୃବତ୍ ପରଦାରେଷୁ ପରଦ୍ରବ୍ୟେଷୁ ଲୋଷ୍ଟ୍ରବତ୍ ଆତ୍ମବତ୍ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଯଃ ପଶ୍ୟତି ସ ପଣ୍ଡିତ। ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ନା 3ଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ମାତୃବତ୍ ପରଦାରେଷୁ, ଯିଏ ନିଜର ପତ୍ନୀ ଛାଡ଼ି, ପର ଦ୍ୱାରା, ନିଜ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ପର ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପତ୍ନୀ ଛାଡ଼ି ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ନାରୀ ରହିଲେ, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାତୃବତ୍, ନିଜ ମାଆର ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି, ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ମାଆର ପୋଜିସନରେ ଦେଖୁଛି, ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି, ପଣ୍ଡିତର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ। ମାତୃବତ୍ ପରଦାରେଷୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପରଦ୍ରବ୍ୟେଷୁ ଲୋଷ୍ଟ୍ରବତ୍। ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ପରଦ୍ରବ୍ୟ, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟା ତାର ନୁହେଁ, ସେ ଟଙ୍କା ପଇସା ହେଇଯାଉ, ମୋବାଇଲ ହେଇଯାଉ, ଘଡ଼ି ହେଇଯାଉ, ସୁନାମୁଦି ହେଇଯାଉ, କ୍ୟାମେରା ହେଇଯାଉ, ଲାଇଟ୍ ହେଇଯାଉ, ଗଛ ହେଇଯାଉ, ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି, ଯଦି ସେଟା ମୋର ନୁହଁ ତାହେଲେ ଲୋଷ୍ଟ୍ରବତ୍। ଲୋଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଡ଼ି, ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଡ଼ି ପଥରର ଯାହା ପରର ଦ୍ରବ୍ୟ ସେ କେତେ ବି ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇଥାଉ, ଭଗବାନ ସେଟା ତ ମୋତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା, ସେଟା ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଟା ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବନି, ସେଟା ତାର, ସେଟା ଗୋଡ଼ି ମାଟି ଭଳିଆ ସଦୃଶ। ଆଉ ତୃତୀୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆତ୍ମବତ୍ ସର୍ବଭୂତେଷୁ, ଆତ୍ମବତ୍ ମାନେ ନିଜ ପରି। ଆଉ ପଣ୍ଡିତର ତୃତୀୟ ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କୁ, ସର୍ବଭୂତେଷୁ, ସବୁ ଜୀବଙ୍କୁ, ଏ ଜଗତରେ ମଣିଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁନିଚୈବ ସ୍ୱପାକେଚ ପଣ୍ଡିତ ସମଦର୍ଶିଣ, କି ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ବାଘ, ବିଲେଇ, ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନିଜର ପିଲାଛୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି ଆଉ ନିଜ ଭଳି ଭଲ ପାଉଛି। ଆତ୍ମବତ୍ ସର୍ବଭୂତେଷୁ। ଆପଣ କେବେ ନିଜ ପେଟରେ ଛୁରୀ ଭୁଷି ପାରିବେ? ଯେ ପାଗଳ ସିଏ ଭୁଷି ପାରିବ, ଯିଏ ଯାହାର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭାରସାମ୍ୟ ନାହିଁ ସିଏ ଭୁଷି ପାରିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି? ନିଜର ଚୁଟି ହେଉଛି କେତେ ଖରାପ, ପଡ଼ିଗଲା ବେଳକୁ କୋଉଠି ଆପଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଚୁଟିଟାକୁ ଆପଣ କେତେ ଇଏ କରି ସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି, ଦାଢ଼ି ରଖୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ମୋର କ୍ଲିନ୍ ରହିଲା କି ନାହିଁ, କାରଣ ଇଏ ମୋର ନିଜର। ତ ସେଇଭଳି ଆମର ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମତ ହିସାବରେ କେବଳ ନିଜକୁ ତମେ ଭଲ ପାଅନି,
ସନାତନ ଧର୍ମ ଶିଖାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ। ତାହେଲେ କ'ଣ କେବଳ ଆମେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ମାଛମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାନି, କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାନି? ସବୁ ଜୀବଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଟା ଚେତନାର କଥା, ଯାହାର ଚେତନା ଏଇଟା କ'ଣ କାହାର ସଂଜ୍ଞା ଦିଆଗଲା? ଯିଏ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ସିଭିଲାଇଜ୍ ପର୍ସନ୍, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ, এইটা হচ্ছে অল্টিমেট স্তর, এইটা হচ্ছে ফাইনাল স্তরের ব্যক্তি যেতବେଳେ এই স্তরের পହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଅଧିକାର ମିଳିବ ଭଗବାନ ନିର୍ଗୁଣ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବାର ତାର ସେତେବେଳେ ଅଧିକାର ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ এই ସ୍ତରରେ ନାହିଁ, ତା ଜିହ୍ବା ଲାଳସାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେ କରିପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରର ମାଂସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ କେମିତି କ୍ରମିକ ଉନ୍ନତି ତାରେ ହବ। ଏବେ ତାକୁ ଯଦି ଟୋଟାଲ ମନା କରାଯିବ, ତୁ ଯଦି ଆମିଷ ଖାଇବୁ ଭକ୍ତ ହେଇ ହିଁ ପାରିବୁ ନାହିଁ, ସିଏ ପୁରା ତ ସେ ମଝିରେ ହଁ ମୋର ତ ଲେଖା ନାହିଁ ଭାଗ୍ୟରେ ଭକ୍ତ, ମୁଁ ଯାହା ଆମିଷ ଖାଇବି କଥା ଖାଇବି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଏଇଟା କୁହାହବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖେ ତୁ ଯଦି ଆମିଷ ଖାଇବାର ଅଛି, ଦେବୀ ମାଙ୍କୁ ଆମିଷ ଲଗେଇବୁ, ଦେବୀ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ହେ ଦେବୀ ମା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମିଷ ଲଗଉଛି, ଆଉ ଦେବୀ ମାଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ତୁ ଖାଇବୁ ମାଂସ। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ପୁରା ନାସ୍ତିକ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେ ତାକୁ ମନା କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତୁ ଭକ୍ତିରେ ତୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ କିଞ୍ଚିତ ପରିମାଣରେ ସେ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଦେବୀଙ୍କ କୃପାରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ବିଶ୍ୱର ସଂରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ। ତ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ହେଲେ, କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ କେବେ ଆମିଷ ଖାଇବେ କି? ତ ଏବେ ଯୋଉ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଆମିଷ ଲାଗୁଛି, ଦେବୀ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସବୁ ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ଯୋଉ ଭୂତ ପିଶାଚ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଭୋଗଟା ଲାଗୁଛି। ଦେବୀ ତ ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ, ଗୋଜବାୟାଣୀ ମା, ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମିଷ ଖାଇବାକୁ ଯିବେ? ସିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଚାସଢ଼ା ରକ୍ତ ମାଂସ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଇବେ? ହାଇଜିନ୍ ଚେକ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ଲୋକମାନେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ହେଲ୍ଥ କନସିୟସ୍ ଲୋକ, ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଦଉଛନ୍ତି ମାଛ ମାଂସ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଟିକେ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଛି, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ବଢି ଯାଉଛି, ଡକ୍ଟର ମନା କରୁଛି ତମକୁ ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ କରାହେଲା ତମେ ମାଛ ମାଂସ କିଛି ଖାଇବନି, ତମେ ଖାଲି ବଏଲ ସବଜି ଖାଇବ, ସାଧା ପନିପରିବା ଖାଇବ, ସୁସ୍ଥ ହେଲ୍ଦି ଡାଏଟ୍ ତମେ ନେବ। ହେଲ୍ଦି ଡାଏଟ୍ ଭିତରେ ମାଛ ମାଂସ ଆସେ? ମାଛ ମାଂସ ଗୋଟେ ପଚାସଢ଼ା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା, ଦେବୀ କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଯିବେ? ତ ସେଟା ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜିର ଯୁବପିଢି ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଓ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭିତରେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ? ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ ପାରିବେନି, ତାକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି କି ବାରୁଣୀମ୍ ଦିଗ୍ଗତାମ୍ ବସ୍ତ୍ରୁମ୍ ପ୍ରାପ୍ତମ୍ ନୈନ୍ଦ୍ରିମ୍ କିମ୍ ଆପ୍ନୁୟାତ୍ ବିଷୟା ବିନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତାନାମ୍ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ସୁଦୂରତଃ। ଯାହାର ଚିତ୍ତ, ଯାହାର ମନ ସବୁବେଳେ ବିଷୟ ଭିତରେ ଅଛି, ବିଷୟ ଭିତରେ ମଜିକି ରହିଛି, ଯୋଉ ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଟେଲିଗ୍ରାମ, ଏ ଯୋଉ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ତା ଭିତରେ ଯାହାର ମନ ମଜିକିରି ଅଛି, ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ସୁଦୂରତଃ, ତା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂର। ବାରୁଣୀମ୍ ଦିଗତାମ୍ ବସ୍ତୁମ୍, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅଛି, ପ୍ରାପ୍ତମ୍ ନୈନ୍ଦ୍ରିମ୍ କିମ୍ ଆପ୍ନୁୟାତ୍, କେହି ଜଣେ ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଦୌଡ଼େ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ପୂର୍ବ ଦିଗର ବସ୍ତୁ କେବେ ଧରିପାରିବ? ତାର ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟଟା ବଢି ବଢିଯିବ ଯେତେ ସେ ଦୌଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ହିଁ ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ଆମେ ମାନେ ବିଚ୍ୟୁତ ପୁରା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୋନ ଧରିକି ବୋଲ। ଆଉ ଯେମିତି ଆସିଛି କ୍ୟାରିୟର ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିକୁ କେମିତି ବାଲାନ୍ସ କରାଯାଇ ପାରିବ? କ୍ୟାରିୟର ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବାର ଗୋଟେ ଉପାୟ ହେଉଛି, କ୍ୟାରିୟର ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ଜବ୍ କରନ୍ତୁ, କି ମୁଁ ଯଦି ଜବ୍ କରିବି, ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ଜବ୍ ନ କରିବି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ମୋର ସମର୍ପିତ କରିପାରିବିନି ଭଗବାନଙ୍କୁ, କି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ହେଇପାରିବିନି, ଏହା ତ ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। କାରଣ ସାଧୁ ହେବାଟା ଏଟା ବହୁତ ଜନ୍ମର ଫଳ। ବୈରାଗ୍ୟମ୍ ପରମମ୍ ଭାଗ୍ୟମ୍, ବହୁତ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଜଣେ ବୈରାଗୀ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ସେମିତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ ନ କରିବି, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଭଲସେ ନ କରିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କେମିତି କରିବି? ତ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନରେ ରଖି କି ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଛି ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ପାଇଁ ଚାକିରି କରିବି। ମୋର କିଛିଟା ପ୍ରତିଶତ, କିଛି ଆଂଶିକ ଦରମା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବି, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମନରେ ରହିବ, ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉତ୍ସାହ ମିଳିବ କ୍ୟାରିୟରଟା। ଆଉ ଯେମିତି ଆସିଛି, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଇସ୍କନ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଚାଣ୍ଟିଂ କେମିତି ସହଜରେ ଆକର୍ଷିତ କରେ? ଲମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଲିଷ୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଯେମିତି ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇଭଳି ଭାବେ
ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଏବେ ସିନା ବାହାରକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମୋବାଇଲ ଧରିଛନ୍ତି, ଆଇଫୋନ ଧରିଛନ୍ତି, କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଚଢୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନର ଲେଭେଲ ଆଜି ସୋସାଇଟିରେ ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ସେମାନେ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ପର୍ସନାଲ ଇସ୍ୟୁ ହଉଛି ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିପାରିବେନି, କି ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ଯଦି ସେୟାର କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଚିଡ଼େଇବେ। କିନ୍ତୁ ହରିନାମ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯେତେ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଭଗବାନ ଦେବେ। ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଣି ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପିଲାମାନେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାର ସଠିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ? ସଠିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଆପଣ ଯୋଉ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏମିତି ନାଇଁ କି ଜପ କରୁଛି ମୁଁ ଏପଟେ ଦେଖିବି ଏପଟେ ଦେଖିବି କ'ଣ, ନା ନା, ଜପ କରୁଛି ଶୁଣିବି। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ଏତିକି। ଯାହା ଜପୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଶୁଣିବା, ତାକୁ ଶୁଣିବେ, ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ଶୁଣିବେ ବସିକି। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ସମୟ ସାଧନା କରିବା ଦରକାର? ମିନିମମ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ 2 ଘଣ୍ଟା। 2 ଘଣ୍ଟା ଭଗବାନଙ୍କ ହରିନାମ ଜପ କରିବା ଦରକାର, ଲାଗିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ କି ଇସ୍କନ ଫୁଡ ଫର ଲାଇଫ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ। ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପିଲାଟି ମୋ ସାଙ୍ଗଟି ମୋତେ ପଚାରିଛି କି ମାଗଣା ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆପଣ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆମର 100 ମିଟର ରେଡିୟସ୍ ଭିତରେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଖାଲି ବା ଭୋକିଲା ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଆପଣ ମତ ରଖିବେ? ତ ଭିଜନ ଆମର ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପହଞ୍ଚେଇବା ନୁହେଁ। ଭିଜନ ଆମର ସେ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଭୋକିଲା, ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ପାଖରେ ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି ସିଏ ଭୋକିଲା ନୁହେଁ, ଯାହା ପାଖରେ କୌଣସି କ'ଣ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ସିଏ ହିଁ କେବଳ ଭୋକିଲା, ଏମିତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜଗତରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ତା ପାଖରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥାଉ, କାହା ପାଖରେ ନଥାଉ, ସବୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ବିନା ନହେ ଦୁଃଖର ମୋଚନ, ଥାକିଲେ ଆଉ ଥାକୁ ପଛେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଧନ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଧନ ଥାଉ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଥାଉ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ଲାଟ୍ ଥାଉ, ଯଦି ତା ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଆକର୍ଷଣ ଜନ୍ମୁନି, ସେ ଦୁଃଖରେ ହିଁ ଅଛି, କଷ୍ଟରେ ଅଛି। ତ ଫୁଡ ଫର ଲାଇଫର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ, ମାଗଣା ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ, ଏହା ହିଁ ଅଭିମୁଖ୍ୟ କି ଅନ୍ନଦାନ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସକ୍ତି ବଢ଼ିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ପ୍ରସାଦ ପାଇବାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କି ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ ନା, ଭଗବାନଙ୍କ ତା ଦେହରେ କୃପା ଅଛି। ପ୍ରସାଦ ଏଟା, ପ୍ରସାଦ ମାନେ କୃପା, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା। ତାକୁ ଖାଇଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୋତେ ପଚାରିଛି କି ଇସ୍କନ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପାଇଁ ନା କି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ? এটা ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଏଠି ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସକୁ ବି ପାଇବେ ଆପଣ, ମୁସଲିମ୍ସକୁ ପାଇବେ ଆପଣ, ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ଖୋଜିବେ ଇସ୍କନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍କନ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ମହାନ ଅନୁଭବ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ? ମାନେ ଆମ ଜୀବନର ମହାନ ଅନୁଭବ, ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଜୀବନର ଇସ୍କନ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ମହାନ ଅନୁଭବ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଇସ୍କନରେ ଆସିବା ପରେ ମହାନ ଅନୁଭବ କ'ଣ? ଇସ୍କନରେ ଆସିବା ପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗକୁ ଆସିବା ପରେ, ବିଶେଷ କରି ଇସ୍କନ ଥ୍ରୁରେ, ଏହା ହିଁ ମହାନ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଏହା ଯେ କି ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେଲୁ। ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେଉଁଠିକି ମନ ଗଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ, କି ମୋତେ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆପଣ ଦାଢ଼ି ରଖିବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରିଦେବି ନାଇଁ ତୁ ଦାଢ଼ି ରଖନା। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କୁହେ, ଭଗବାନ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁ ବା ନ ଲାଗୁ, ଯେଉଁଟା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଗୀତା ଭାଗବତରେ, ଯେଉଁଟା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଅଛି, ତାକୁ ହିଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। এইটা ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କରିକିରି, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାମାଣିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ରହିକିରି ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ଏତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଉ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ହୃଦୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ। ଏଠି ଯାହା ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଭଗବାନ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି, କୌଣସି ବି ଆଶା ରଖନ୍ତିନି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ, ସେଥିରେ ମତଭେଦ କାହିଁକି କଥା ଉଠିଛି? ମତଭେଦ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ମତଭେଦ, ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାବୁଛି ସେତେବେଳେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା କି ଯଦି ଏମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି,
ତେବେ କାହିଁକି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭିତରକୁ ଦେଖିଦେଲେ କି ବୋଧହୁଏ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କଣ ଏଥିରେ ବିଶେଷ ନା ମତ ନା ରଖିବେ? ନା ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ମୂଳ କଥା ହଉଛି ଭୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ। ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ଅଧୀନରେ କରାଯାଉନି, ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ସବୁ ଦେଶର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପରମିଶନ ଦେଇଦିଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସବୁ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ମୁସଲିମ ସେ ଦେଶର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ ତାକୁ ସେ ଜାଣିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେ ପରମିଶନ ଦବ ସେଇ ଦିନରେ। ଆଉ ଏମିତି ନୁହଁ ତ ଆମ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରାଟା ଆମେ ତ ତିଥି ହିସାବରେ ପାଳନ କରୁଛୁ ନା। ଆଷାଢ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟା ଯୋଉ ତିଥିଟା ସେଟା ଯେ ଜୁଲାଇ 17ରେ ସବୁଦିନ ପଡିବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ଅଛି କି? ଯଦି ଏମିତି ବି ହୁଅନ୍ତା କି କୌଣସି ଏକ ମାସର କୌଣସି ଏକ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଫିକ୍ସ ସେଟା ହଉଛି ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ କରି ଆଣନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରୁ। ସେମାନେ ସବୁ ବଡ ବଡ କଣ୍ଟ୍ରି ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ଡେଟ୍, କାରଣ ମାସ ତ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ତିଥିରେ ପଡିବ ନା, ଅଲଗା ଅଲଗା ଡେଟ୍ରେ। ତ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପସିବଲ ହେଇଯାଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ ପରମିଶନ ଆଣିବା। ତ ଅଦିନ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଏନି। ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ଏମାନେ ବୋଧେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା କୋଉ ଦିନ ବି କଲେ ତାଙ୍କ ଚଳିବ, ସେମିତି କିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦିଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଅଷ୍ଟକମରେ ଗାଉଛନ୍ତି, କଦାଚିତ୍ କାଳିନ୍ଦୀ ତଟ ବିପିନ ସଙ୍ଗୀତ କରାବୋ ମୁଦାଭିରି ନାରୀ ବଦନ କମଳ ସ୍ୱାଦ ମଧୁପଃ ରମା ଶମ୍ଭୁ ବ୍ରହ୍ମା ମରପତି ଗଣେଶାର୍ଚିତ ପଦୋ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣ ମୋର ନୟନର ପଥରେ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ କଦାଚିତ୍ କାଳିନ୍ଦୀ ତଟ ବିପିନ ସଙ୍ଗୀତ କରାବ, ଯିଏ ଏକ ସମୟରେ ବୃନ୍ଦାବନର ଯମୁନା ତଟରେ ମୁରଲୀ ବାଦନରେ ରଥ ଥିଲେ ଆଉ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରାସଗୀଳାରେ ରଥ ଥିଲେ, ସିଏ ହିଁ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇକିରି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ଅସଲ ପ୍ରେମ କଣ? ଅସଲ ପ୍ରେମରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ଭଲ ପାଏ, ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଭଲ ପାଏ, ଏଇଟା ଭଲ ପାଏ। ଆମ ଓପନ ଭଏସ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ପାଇଁ କଣ କହିବେ? ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ଆମର ଭଲ ପାଇବାଟା କେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ହେଇଛି, କେବେ ପୁତ୍ର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଇଛି, କେବେ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଇଛି, କେବେ ଘରେ ପାଳିଥିବା କୁକୁର ପ୍ରତି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନାୟମ୍ ଦେହ ଦେହ ଭାଜାମ୍ ନିର୍ଲୋକେ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟାନ୍ କାମାନ୍ ଅର୍ହତେ ଭିଡ଼ି ବୁଝାମେ ତପୋ ଦିବ୍ୟମ୍ ପୁତ୍ର କାଜେନ ସତ୍ୱମ୍ ଶୁଦ୍ଧେତ୍ ଯସ୍ମାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖମ୍ ତମ୍ ଅନନ୍ତମ୍। କି ମଣିଷ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜୀବନରେ ଭଗବାନ ଟିକେ ଆମ ପୋଡକାଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗିଲା କଣ କହିବେ? ପୋଡକାଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଏଇଟା କିଛି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା, କିଛି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ନଥିଲା। ଆପଣ ଯାହା ପଚାରିଲେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଭାବେ ଏଇଟା ଚାଲିଲା, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏଇଟା ହେଲା। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ମୋର ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କଲି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।